Ladies and gentlemen, thank you once again for your patience. We will now start session 4, titled Fair and Inclusive Tourism, Building Cities for All. And in this session, we will be talking about the economic and social developments of our tourism destinations, and also looking at the different approach methods of the regions and different elements as well as value-added elements about the destinations of tourism. And first of all, I would like to introduce our moderator for today, Professor Liv Koppen, the Dean of the Faculty of Hospitality and Food Management at Le Cordon Bleu University at Lima, Peru. Here she comes, ladies and gentlemen. Please give her another big round of applause. Thank you very much. And now I will hand you over to our moderator. Thank you. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I'm very happy to be here, thanks to the Korean Tourism Organization, the Seoul Metropolitan Government, and the UN WTO. But I also would like to give my special thanks to somebody who has been very important in bringing me here, and who is really a person that has been very important, that has a very important commitment to fair tourism, which is Maria Jungsin. She is the one that made me fly 43 hours from Lima to arrive here. Yeah. So, okay, I would really like to thank her because that was really a long trip to come here. Okay, I would like to call my members of the panel to come up. Once everybody is sitting, we will bring up the keynote speaker also. And after the keynote speaker, I would like to give you like a fast presentation of my panel members, because I have gotten the opportunity to share with them, talk to them, so you can understand a bit more about who they are as human beings, as professionals, so that will make it easier for you also to understand their contribution to this panel. Okay? So Mr. Dr. Jae-Sung Ri, please. Sorry for the pronunciation. It's okay? All right. Okay. Thank you. Welcome. Mr. Sergi Mari. Dr. Jae-Sung Ri is President and CEO of Seoul Tourist Organization. Mr. Sergi Mari is the manager of Tourism, Commerce and Markets of Barcelona. Nico Mulder, please, can you come up again? Nico is Marketing Strategy Manager of Amsterdam Marketing. Giovanni Andrea Martini, President of the Municipality of Venice, Murano and Burano. And last but not least, Enver Domini. Enver Domini is the CEO of Cape Town Tourism. As you can see, we have a very interesting geographical representation. And now also I would like to call my setting the scene, or my keynote speaker, which is Mr. Hayu Na. Please, Mr. Hayu. Chair of the Seoul International Fair and Sustainable Tourism Organizing Committee and CEO of Good Travel. So, please. 제가 오늘 여기 오는 데까지, 집에서 오는 데까지 한 35분 정도 걸렸습니다. 그러나 사실은 오늘 이 공정관광과 관련된 이야기를 하는 데는, 특히 도시관광총회에서 열리는 회의까지 오는 데는 10년이 걸렸습니다. 한국에서 처음으로 바로 공정관광에 대한 이야기를 시작한 지 10년이 돼서 UNWTO와 함께 공정관광, 그 다음에 미래관광을, 도시관광을 이야기한 것을 기쁘게 생각을 합니다. 오늘 저는
약 4가지 주제를 갖고 이야기를 하려고 합니다. 왜 우리가 도시 관광에서 공정 관광이 곧 미래 관광의 길이인지 이야기를 하는 그 문제에 대해서 얘기를 할 것이고, 두 번째는 이 공정 여행이 또 어떤 의미를 갖고 있는지, 그 다음에 마지막으로는 그래서 우리가 어떻게 나아가야 될 것인지와 관련된 이야기를 하겠습니다. 10년이 걸려서 여기 왔는데 아쉽게도 제가 집에서 시계를 갖고 오지 못했어요. 15분 동안 이야기를 하라고 했는데 아마 누군가 사인을 주시면 그 15분에 맞춰서 제가 이야기를 끝내도록 하겠습니다. 먼저 이 이야기를 시작하기 전에 특히나 UNWTO와 서울시 그리고 이 일을 하는 데에서 많은 분들이 함께 해주셨습니다. 특히 이 자리를 위해서 통역을 해주시는 분들에게 감사를 드리며, 이 모든 분들에게 UNWTO와 서울시 그리고 모든 분들 또 참석자들, 특히 통역하신 분들 위해서 큰 박수를 해주시면 감사하겠습니다. 제가 말씀드리고자 하는 것은 이 사회, 이 문명 사회에서 생기는 일들에 대해서 먼저 이야기를 하려고 합니다. 문명이 발달하고 기술이 발달했는데도 불구하고 우리 사회는 어떻습니까? 오늘날 우리는 기후 변화에 큰 문제에 직면하고 있습니다. 또 북반부와 남반부의 경제적 격차가 갈수록 크다는 것을 우린 느낍니다. 이 격차 갈수록 나아지지 않고 오히려 더 커집니다. 환경이 그렇고 경제가 그렇습니다. 그리고 이 문제에 관련돼서 숫자가 계속 증가를 하는데요. 실제로 그 국제 관광과 관련돼서 많은 사람들이 늘어나기도 했고 또 늘어나고 있음에도 불구하고 이 격차는 줄지 않고 있는 것이 현재의 문제입니다. 지금 보시는 화면을 보시면 이미 서울시에서 발제를 해서 발표를 하신 것과 같이 큰 문제가 있는데요. 북촌에서는 오버투어리즘이 문제가 있고, 그 다음에 이화동이라든지 이런 지역에서도 문제가 있습니다. 이 문제와 관련돼서 관광에 있어서 어떻게 하면 문제를 해결할 수 있을까? 빈곤의 문제, 경제적인 문제, 환경의 문제, 그리고 오버투어리즘 문제, 이 모든 것을 어떻게 해결할 것인가 라는 문제에서 이 이야기를 시작합니다. 첫 번째, 우리가 본 것처럼 우리는 여전히 바르셀로나, 베니스 여러 지역에서 큰, 보시다시피 화면에서 보이는 것처럼 오버투어리즘 때문에 문제가 되어 있습니다. 어떤 면에서 보면 부러운 현상이 된다고 얘기하시는 분도 있습니다. 왜? 좀 더 우리 지역에 많은 관광객들이 왔으면 좋겠다라는 생각 때문에 어찌 보면 더 많은 관광객들을 생각을 합니다. 그러나 그것이 곧 정답은 아닌 이유가 있습니다. 왜 그러냐? 바로 그 지역 거주민 입장에서 보면 그렇게 즐거운 현상만은 아닌 것입니다. 이 문제는 비단 유럽의 문제만 있는 것이 아닙니다. 아시아, 필리핀, 발리, 그리고 한국에서도 이 오버투어리즘 문제는 여전히 문제가 되고 있습니다. 또 하나 우리가 생각해야 될 부분이 있습니다. 우리가 생각할 때는 우리가 관광객 숫자가 많으면 그것이 곧 모든 것에 이익이고 관광의 문제가 또는 그 이익이 우리에게 다 전달된다고 생각합니다. 그러나 과연 정말 관광객 숫자가 많은 것이 곧 경제적 이익일까요? 숫자는 분명히 많다고 하는 것만 아니라 우리에게 더 중요한 것은 그들이 얼마나 그 지역에서 숙박을 하느냐의 문제하고 연결되어 있습니다. 잠을 안 자고 단순히 그 지역에 잠시 머무는 것이 과연 경제적 이익일까요? 그런 점에서 우리는 생각해 봐야 합니다. 이제는 관광객 숫자만 생각할 것이 아니라 실질적으로 그 지역에 얼마나 경제적 이익을 가져다 주는 것인가, 좀 더 실질적인 숫자가
더 많은 데이터가 우리에게 필요합니다. 그래서 양적인 성장만 아니라 질적인 변화를 우리가 주장하는 이유입니다. 여기 잠깐 그림을 봐주십시오. 이 그림은 어떤 그림이냐면 사실 너무 작게 표현돼서 여러분들에게 눈에 잘 안 들어올 수 있습니다. 오른쪽에 하단에 있는 그림은 파란색인데요. 유럽의 많은 나라들이 이 그림에 있습니다. 그건 뭐냐? CO2를 생성하는 그런 나라들이 글로벌 노스, 다시 말해서 북반부에 많이 있습니다. 반면에 이렇게 보시면 빨간색 표시가 나와 있는 곳은 바로 아프리카나 남미 지역의 CO2를 또는 국민 생산성이 떨어지는 나라인데도 불구하고 그 환경의 영향에 가장 큰 어려움을 직면하는 나라들입니다. 한국은 어디 있을까요? 아시아 여러 나라들은 이 남반부에도 북반부에 속하지도 않고 바로 특히 한국은 CO2를 많이 생산하는 그런 나라에 위치해 있습니다. 그러면서 어떻게 보면 글로벌 사우스, 다시 말해서 남반부의 환경에 안 좋은 영향을 미치는 것을 알 수 있습니다. 또 이 표시는 어떤 거냐? 바로 경제적인 문제입니다. 경제적으로 갈수록 커다란 격차를 가져옵니다. 관광은 분명히 그 지역에 많은 좋은 이익을 주기도 하지만 사실 그 이익은 그 지역에 남지 않고 미안하지만 다시 그 보내는 샌딩 컨트리, 다시 말해서 보내는 나라로 돌아갑니다. 우리가 좀 더 생각해 볼 문제는 바로 어떻게 하면 글로벌 사우스, 남반부의 그 경제적 이익을 간접적으로나마 기여할 수 있는가, 이것을 생각해야 미래 관광, 지속 가능한 관광을 이야기하는 수 있다고 생각을 합니다. 그러면 지금부터 무엇이 공정하고 지속 가능한 관광인가라는 말씀을 세 가지로 나누어서 설명을 드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 이 공정한 관광과 관련된 것은 첫 번째는 여행의 기회를 누구에게나 주자는 의견입니다. 왜? 여행은 바로 누구에게나 주어져야 여행을 통해서 새로운 사회, 미래로 나갈 수 있는 기회를 얻는 길이기 때문입니다. 아쉽게도 많은 나라에서 이 여행의 기회를 얻지 못하는 경우가 많습니다. 특히나 장애인, 여성, 그 다음에 나이 많으신 분들, 더더욱 우리가 고민해야 될 부분은 경제적으로 갖지 못한 사람들에게도 여행의 기회는 주어져야 한다는 것입니다. 물론 이 여행의 기회를 준다는 것은 여행사가 할 수 있는 일도 아니고 여행자 스스로 하기에도 어렵습니다. 따라서 도시, 국가가 이 부분에서 여행사를 통해서 지원을 하거나 새로운 기회를, 여행의 길을 주는 그런 일들을 우리가 생각을 해야 할 것입니다. 그래서 첫 번째는 여행에서 공정함, 그것은 바로 여행의 기회를 주는 것, 그것이 바로 여행의 공정함입니다. 두 번째 중요한 것은 거래의 공정함입니다. 가격의 공정함, 그 다음에 여행에 있어서 그 지역에 간접적으로나마 경제적 기여를 할 수 있는 구조를 만드는 것. 여기 여행에서, 여행업계에서 오신 분들이 많이 있는데요, 그분들에게 요즘은 공정한 가격을 통해서 정말 마이너스 투어를 하지 않고 정말 여행업도 살고 또 여행 지역도 살고 또 여행자들에게도 지역적으로 경제적으로 공평한, 페어한 그런 공정함이 있기를 함께 희망합니다. 그래서 두 번째는 거래의 공정함을 이야기합니다.
세 번째는 여행자와 여행지의 지역의 행복 페어를 얘기합니다. 여행자가 돈을 냈기 때문에 어느 여행지를 가더라도 그것에 대해서 기쁨만 얻는 것, 그것은 오래가지는 않습니다. 여행 지역의 주민, 거주민이 행복해야 여행자도 행복할 수 있습니다. 그래서 저는 무슨 얘기를 하냐면, 공정여행이라 하면 여행 지역의 거주민이 행복하고 그 다음에 그 지역의 환경이 잘 보존되는 여행, 그래야 지속 가능한 여행, 여행자도 행복한 여행, 그다음에 여행업계도 산업도 함께 오래가는 여행, 그것을 보장할 수 있다고 저는 믿습니다. 그래서 오늘 얘기한 공정여행이란 세 가지, 바로 여행의 기회의 공정함, 여행 거래의 공정함, 세 번째 여행자와 여행지, 이 세 가지, 그 세 가지가 어떻게 공정하게 만들어 갈 것인가, 여러분들 함께 생각하시면 좋겠습니다. 그러면 우리는 서울시와 어떤 노력을 해왔고, 지난 3년간 공정하고 지속 가능한 관광을 통해서 얻고자 또는 이루고자 하는 것들이 얼마큼 왔는가를 잠깐 이야기를 드릴까 합니다. 3년 전입니다. 3년 전에 바로 서울시와 UNWTO가 함께 공정하고 지속 가능한 관광을 시작을 했습니다. 그때 서울 선언문이라는 것을 만들었습니다. 이제 세상은 보다 여행자뿐만 아니라 여행 지역의 공정함을 위해서 함께 나가자는 그런 선언이었습니다. 그리고 그 선언에 사실은 여기 온 이스탄불, 죄송합니다, 바르셀로나에서도 함께 그 운동에 참여를 하셨습니다. 지금부터 보여드리는 비디오는 짧게나마 어떤 캠페인을 했는지 보여드리도록 하겠습니다. 음악이 소리가 안 나는데요. 여기 보면 공정한 여행에 대한 시민입니다. Fair Travel Citizen, 다시 말해서 공정한 여행하는 시민, 여행하는 시민이라는 개념인데요. 여행하는 시민이라는 것은 다시 말하면 여행할 때 그 시민으로서의 의식을 갖고 마치 자기 나라처럼 존중하고 보존하고 또 시민 의식을 갖자고 하는 것, 그 캠페인입니다. 지금 이 섹션이 끝나면 여러분들 중에 이 캠페인에 함께 하겠다는 그런 도시, 지방 정부 또 단체가 있다면, 끝나면 함께 조인을 하는 서명을, 약속을 해주시면 감사하겠습니다. 밖에서 이 섹션이 끝나면 그런 그 데스크가 있으니까 함께 하시길 바랍니다. 이미 UNWTO와 함께하는 캠페인에 참여하셨고, 그 다음에 바르셀로나가 또 서울시가 함께했습니다. 또 파리가 이번에 파리시에서도 참여를 하셨습니다. 한국에서는 한 100여 개 단체가 참여를 하는 이 캠페인에 참여하겠다고 선언을 하셨습니다. 저는 더 많은 지역 단체 또 여기 도시에서도 함께 이 캠페인에 참여하시기를 간곡히 부탁드립니다. 서울은 적어도 이 공정여행과 관련돼서는 공정여행 도시라고 할 만큼 많은 주체들이 마을여행 또는 도시여행에서도 이 공정여행을 참여를 하고 있습니다. 그래서 커뮤니티 베이스 투어리즘이라고 얘기하지만 저희는 좀 더 커뮤니티 이니셔티브 투어리즘, 다시 말해서 마을 주민이 주도하는 여행, 그래야 지속 가능한 관광, 미래 도시 관광이 된다고 저는 믿습니다. 이미 그런 선언과 캠페인에 참여하는 그런 그룹들이 많아지고 있습니다. 여러분들도 꼭 함께 하시기를 부탁드립니다. 그러면 앞으로 미래 사회를 위해서, 미래 관광을 위해서 우리가 무엇을 할 것인가, 세 가지 제안을 드립니다. 첫 번째는 제가 말씀드리고 싶은 것은 지속 가능한 관광 영향평가를 해보자는 겁니다. 이 말은 뭐냐면
지금 것처럼 오버 투어리즘, 과잉 관광이라는 것을 생긴 다음에 그것을 치료하기보단 제주도도 그렇고 대구시도 그렇고 부산도 그렇고 어느 지역은 이미 오버 투어리즘으로 몸살을 앓고 있습니다. 그것이 시간이 지나면 처방을 해봐야 소용이 없습니다. 좀 더 인구가 밀집되고 투어리스피케이션이라든지 과잉 관광이 조짐이 생긴다고 생각한다면 가능하면 관광 영향 평가를 통해서 이미 전 세계 여러 나라 도시에서 하는 것처럼 관광 영향 평가를 통해서 조금 더 미연에 방지를 하고 그 다음에 대안을 만들 수 있는 그런 측정을 하도록 권하고 싶습니다. 두 번째, 여기 여러 도시 시장님이나 또 책임자들이나 또 여러분들이 오셨는데요. 저는 그 지방자치단체에서 가능하면 예산을 썼으면 좋겠는데 어디로 쓰느냐? 지속가능한 관광, 공정여행, 그 다음에 함께하는 산업을 위해서 중소관광 산업계를 위해서 이 예산을 좀 배정했으면 좋겠다라는 겁니다. 그래서 인프라스트럭처에서부터 인적자원 양성에 이르기까지 좀 더 예산을 지속가능한 관광, 미래 도시 관광을 위해서 예산을 편성했으면 좋겠다는 의견을 드립니다. 마지막으로 저는 지금부터 샌딩 컨트리 하시면서 보내는 관광뿐만 아니라 받는 지역에서도 함께 경제적, 사회적 기여를 한 만큼 또 도시 관광 총회에서 가능하면 국제적 협의체, 지속 가능한 도시 관광 협의체를 만들면 어떨까 싶습니다. 그래서 그 지속 가능하고 공정하고 지속 가능한 관광 협의체가 전 세계 도시의 문제를 같이 보고 연구하고 대안도 만들고 그 다음에 미래 관광을 위해서 우리가 함께 여행업계나 또 여행자와 여행치가 골고루 행복한 여행, 그런 여행을 만드는데 우리가 함께 나가면 좋지 않을까, 이런 제안을 드립니다. 저는 제가 10년을 거쳐서 왔는데요, 아직도 믿는 게 있습니다. 그건 뭐냐? 여행이 세상을 바꿀 수 있다. 공정여행, 공정관광이 지속가능한 도시, 미래 관광을 만들 수 있다라고 믿습니다. 오늘 여기 패널에서 패널리스트들이 와 계시는데요, 이 회의가 끝나고 워크숍이 끝나도 그냥 선언적이고 이야기가 끝나는 것이 아니라 가능하면 그런 결의, 행동인 것을 구체적으로 해주셨으면 하는 바람입니다. 우리 서울시 관광정책국장님도 오셨고 다 오셨으니까 함께 사인도 하셨으니까 함께 공정여행, 새로운 10년 미래관광을 이야기하는, 그리고 여행업계 지금 여러 가지 어려운 데 있습니다. 함께 힘을 합쳐서 미래관광을 만드는데 우리 모두가 함께 하시면 좋겠습니다. 감사합니다. Thank you very much, Mr. Na. That was a nice introduction and also really getting some feedback on what is happening in Korea for the new ones here that are sitting on the panel, and also for people who don't know much still, although we have got some explanations before. I think it's your explanation about the gaps and what is happening in the world and mobility and the difference between the rich and the poor. There is some elements we haven't been talking about and which is